شدید گرم موسم کے باعث مختلف مقامات پر جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات۔ اسلام آباد کی مارگلا کی پہاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ سول انتظامیہ کے ساتھ پاک بحریہ کے فائر فائٹرز، فائر ٹینڈرز اور واٹر باؤزرز آگ بجھانے میں مصروف۔ میرپور آزاد کشمیر میں نمبل کے جنگلات سے شروع ہونے والی آگ نے کھم ٹاپ، نئی تہار اور سہار کے جنگلات جلا دیے۔ دیر لوئر چکدرا کے جنگلات میں بھی آگ بے قابو، قیمتی درخت جل کر خاکستر۔ مری کے احاطہ نور خان کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، آگ نے بڑے رقبے کو لپیٹ میں لے لیا۔ ملک بھر میں آج بھی موسم شدید گرم۔ دادو، موہنجودڑو، سبی اور تربت میں درجہ حرارت 49 ڈگری ریکارڈ۔ سکھر اور بہاولپور میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ کراچی میں ہیٹ ویو کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ سندھ کے علاوہ پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں سورج آگ برسانے لگا۔ لاہور میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک جانے کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں شام کے وقت گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے چند مقامات پر بارش کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور بارش کی توقع۔ ملک بھر میں جھلسا دینے والی گرمی انسانی صحت کو متاثر کر رہی ہے۔ شہری ڈائریا، ہیضہ اور ڈی ہائیڈریشن سمیت دیگر بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ چنیوٹ میں 61 اور جھنگ میں ڈی ایچ کیو اسپتال میں 24 گھنٹے کے دوران 47 مریض رپورٹ۔ حیدرآباد میں سلنڈر دھماکہ، مزید 4 زخمی دم توڑ گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ 60 زخمی، 19 افراد تشویشناک حالت میں کراچی منتقل۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، شرجیل میمن، ناصر حسین کا سول ہسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت۔ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ متعدد زخمی 70% سے زائد جھلس چکے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری زخمیوں کی حالت دیکھ کر آبدیدہ۔ پیپلز پارٹی چیئرمین کا حیدرآباد گیس سلنڈر دھماکے پر اظہار افسوس۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، حادثے میں قیمتی جانوں کے زیاں کی خبر سن کر رنجیدہ ہوں۔ زخمیوں کے بہترین علاج معالجے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ متعلقہ حکام معاملے کی تحقیقات کریں۔ اگر واقعہ کسی مجرمانہ غفلت کا شاخسانہ ہے تو ذمہ دار قانون کے کٹہرے میں ہونے چاہیے۔ جاں بحق افراد کے خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار، زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا۔ امریکی عدالت میں فحش اداکارہ کو رقم کی ادائیگی کا کیس، ٹرمپ پر عائد الزامات درست قرار۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار سابق صدر مجرم قرار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کاروباری ریکارڈ میں جعل سازی کا مجرم قرار دیا گیا۔ نیو یارک جیوری نے تمام 34 الزامات میں قصوروار قرار دیا۔ سزا کا فیصلہ 11 جولائی کو کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیوری پر تنقید، عدالتی فیصلہ دھاندلی اور توہین قرار دیا۔ کہا کہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا، اصل فیصلہ امریکی عوام نومبر میں کریں گے۔ ریپبلکن لیڈر کی جانب سے اپیل عدالتی فیصلے کو اڑا کر رکھ دے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھی سینیٹر لنزے گراہم کا دعویٰ، کہا امریکی آئین کے تحت صدر کا الیکشن لڑنے کے لیے عمر 35 برس ہونا، امریکی شہری ہونا اور 14 برس تک امریکہ میں مقیم رہنا شرط ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بار پھر صدر بننے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ امریکہ کے آئین میں مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد کے انتخابات میں حصہ لینے پر کوئی پابندی نہیں۔ اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر فل کورٹ تشکیل۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 ججز پر مشتمل فل کورٹ 3 جون کو سماعت کرے گا۔ جسٹس مسرت ہلالی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے فل کورٹ کا حصہ نہیں ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے آرمڈ فورسز کی تذلیل کے لیے ایک سیل بنایا ہوا ہے۔ منصوبہ بندی کے تحت ججز، آرمڈ فورسز اور سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون عابد شیر علی بانی پی ٹی آئی پر برس پڑے، کہا بانی نے جیل سے انٹرویو میں اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی۔ ان کا ٹویٹر ہینڈل مسلسل سیکیورٹی اداروں کے خلاف لکھ رہا ہے۔ بیرونی فنڈنگ کی مدد سے اپنے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ عابد شیر علی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی 7 کمروں پر مشتمل کمپلیکس میں رہ رہے ہیں۔
जेल में इन्हें तमाम सहूलियात मयस्सर हैं। अहमद फरहाद जिस्मानी रिमांड पर आज़ाद कश्मीर पुलिस के पास है। फैमिली से मुलाकात भी करा दी। हब्से बेजा के पटिशन निपटाई जाए। अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि केस सिर्फ इस वक्त खत्म होगा जब अहमद फरहाद को अदालत में पेश किया जाएगा। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत 7 जून तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। डेप्यूटी कमिश्नर ने 8 जून को रवात ट्री चौक के मुकाम पर जलसे के लिए एनओसी जारी कर दी। जलसे के दौरान रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तकरीर की इजाजत नहीं होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी। पीटीआई 39 शराइत के साथ दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक जलसा कर सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक मुआवनत की हिदायत। दरख्वास्त में वफाक को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म फरीक बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, दौरा चीन की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों पर जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की चीन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर को पाकिस्तानी कारोबारी वफ़द को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानिया के हम मनसब जेम्स क्लेवर्ली की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और मसाइल को मुश्तरका तौर पर हल करने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। बरतानिया और पाकिस्तान में बाहमी कानूनी इमदाद से मुताल्लिक मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे से गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम से निमटने में मदद मिलेगी। मनशियात की रोकथाम और संगीन जराइम की तहकीकात में मदद मिल सकेगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब कारकर्दगी और खिदमात को सराहा। पाक ईरान सरहद पर होने वाला वाक़या ईरानी सरहद के अंदर हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वाज़ेह कर दिया। मज़ीद कहा कि ये ईरान का अपनी हदूद में स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन था। सरगोदा वाक़े से मुतल्लिक़ कहा कि अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, हमें दूसरों की नसीहत की ज़रूरत नहीं है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, आज़ादी इज़हार राय पर यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक में दोहरे मयार हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पुलिस हिरासत में तशद्दुद या अमवात के केस FIA को मुंतकिल किए जाएंगे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया फैसले की एक नकल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और DG FIA को भी भिजवाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने ऑफिसर्स और अहलकारों की टिकटॉक वीडियो बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SSP ऑपरेशंस ने पाबंदी का एलामिया जारी कर दिया। जंग बंदी के बगैर मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, हमास सालिसियों पर वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान का कहना है इसराइल के जरहियत जारी रहने तक बिलवास्ता मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जंग बंदी की सूरत में यरगमारियों और कैदियों के तबादले के लिए तैयार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मिस्र और अमरीका की सरबराही में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। सिगरेट से छुटकारा सेहतमंद जिंदगी के लिए असूल सबसे प्यारा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तंबाकू नोशी से इनकार का दिन। सिगरेट नोशी की बुरी आदत कैंसर की बुनियादी जड़। हर दिन नो टू टोबैको डे के तौर पर मनाया जाए। WHO का आज के दिन के हवाले से पैगाम। पाकिस्तान में तंबाकू नोशी से सालाना 2.5 लाख अफराद मौत की वादी में चले जाते हैं।